Mutahanah. Iya, Mas. Eh, Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء إن كنتم جهادا في سبيلي وابتغاء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنك وما أملك لك. Awas, jangan, hati-hati hurufnya jangan kelewat. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله وما amliku ya? Iya, amliku. Oke. Hatta
Dari situ ya Mas. Hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi syai'. Hati-hati. Hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa Ya, ilaika pelan. anabna wa ilaikal Oh, ulang lagi, masir. kafarna. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك Ulang lagi توكلنا dari hatta. Masih belum lancar itu. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Lagi. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Oke. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن Awas. Famtahin. Famtah. Bawa lagi. Panjang pendeknya deh. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن Famtahinu. Nunya panjang. Oh iya.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. Oke, mungkin saya tanya, pernah belajar sorof nggak? Pernah, Mas. Oke, imtahana yamtahinu. Oke, yamtahinu ada bisa diturunkan nggak tasrif lughawinya ke 14 domir itu. Yamtahinu, yamtahinani, yamtahinuna, tamtahinu, tamtahinani, yamtahinna. Gitu. Oke. Tamtahinu, tamtahinani, tamtahinuna, tamtahinina, tamtahinani, tamtahin. Oke. Terus amtahinu, yamtahinu. Oke. Terus kalau fi'il amarnya imtahin, imtahin, imtahina, imtahinu gitu kan gitu. Terus imtahini, imtahina, imtahinna gitu ya. Oke, berarti kan panjang ya. Kalau emang ini ya, kalau fi'il amarnya antum gitu ya. Imtahinu kan gitu. Makanya nunnya panjang ya. Ulang lagi. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن هل لهم ولهم يحلون لهن lahunna hillul lahum لا هن حل لهم ولهم يحلون walahum لهن atau walahum panjang لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يشرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن yaftarina. Coba sekarang saya ini lagi. Coba dari fi'il mudhari yaftari. Bisa nggak diteruskan ke 14? Yaftari, yaftari gitu ya. Yaftari, yaftariyani, yaftariyuna gitu. Yaftaruna. Yaftaruna. Itu kena ilal itu.
Coba ulang lagi. Yaftariyani, Yaftariyani, yaftaruna, yaftaruna, taftariyani, yaftariyani, yaftarina. yaftarina. Ya. Oke. Terus habis itu anta taftari, taftariyani, Taftariyani, taftaruna. taftaruna, Itu taftarina. Nanti ya. nah, Taftarina, taftariyani, taftari. taftarina. Jangan lupa, memang mirip karena dia ini apa namanya? Taro yafri gitu ya. Iftaro yaftari. Dia soalnya bina nafis dia. Huruf ilalnya di belakang. Jadi kalau huruf ilalnya melibatkan huruf ya gitu ya di akhir gitu. Nah, itu jadi ya gimana apa boleh buat memang mirip ya gitu. Tuh, terus coba ulang lagi dari anti. Taftari Kan dari taftarina. Oke, taftarina, terus taftariyani. Oh, taftariyani, taftaruna. Terus taftari. Coba ulang lagi dari anta aja. Dari anta. Berarti taftariyani, taftaruna, taftarina, taftariyani, taftari. Nah, jangan lupa kalau antuna jadi jangan lupa antuna sama hunna itu jangan lupa nunnya di belakang. Oh, ada. Ada. Memang antara anti sama antuna itu sama. Cuma dia nanti lain perlakuan. Kalau kena awamil yang lain. Awamil nasab atau awamil jazm gitu ya. Gitu. Jadi, oke. Kemudian kembali ke hunna tadi. Berarti hunna apa? Hunna dari yaftari tadi. Hunna dari apa? Kalau hubungannya yaftarian. Oke. Kembali ke huwa lagi. Huwa. Huwa yaftari. Huwa yaftari. Yaftariani, yaftina. Itu kalau di pesantren Cibiru itu kena tegur itu. Kok nggak apal gitu loh. Tuh, karena itu penting untuk betul-betul tahu panjang pendek ya gitu. Kembali ke huwa yaftari, yaftaruna, taftariyani, yaftari. Nah, itu yang dia tadi yaftarinahu itu. Jadi yang panjang turi, ya enggak? Iya. Oke. Ulang lagi dari apa namanya? Yubayyi'naka ala alla yusyrikna billah. يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يشرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديه. Lagi dari wala ya'tina bibuhtan. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين
آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sadaqallahul azim. Oke. Tadi yang saya ini tadi kan itu ya, la astaghfirunna laka wa ma amliku ya. Soalnya tidak ada umliku, adanya amliku. Di qiraat manapun amliku. Ya, mungkin kurang biasa ya. Iya. Makanya saya ulang-ulang tadi itu memang harus dibiasakan. Biar nggak keseleo lidah gitu ya. Oke. Terus soal oke. Ini apa namanya? Punya buku tasrifan nggak? Punya, Mas. Coba diambil. Iya. Ya, kita bareng-bareng. Lihat tadi. Coba yang ini, yang di bab tasrif lugawi ya. Kan ada yaf'ulu, yaf'ulani. Tasrif lugawinya fi'il mudhari' ya. Sebenarnya yang coba diperhatikan tuh di yarumi, yarumiyani, yarumuna. Ada nggak? Ketemu nggak? 3 baris awal itu. Yarumi, yarumiyani, yarumuna. Ada nggak? Kalau nggak salah di satu lembar berikutnya setelah fa'ala yaf'ulu atau fa'ala fa'alu, itu nanti ada yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Betul nggak? Atau malah yaf'alu? Kitabnya Amsilati kan ya, Mas? Iya, amsilah. Yang di bab yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, atau yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Pakai yaf'ulu apa yaf'alu nggak tahu saya. Bang dan yang lain. Kamu ya? Sebentar, Mas. Apa? Ikut dia udah lihat. Mohon maaf, agak terganggu. Sedang di rumah. Halaman berapa? 4. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Ya, ada di, kalau nggak salah, kalau yang cetakan juadul banget itu di halaman 40-an. Kan awalnya fa'alu gitu kan. Gitu. Lah yang ketemu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna itu. Ada di yang ada nunnya, Mas. Oh ya, ada. Kan? Nah, coba itu kalau nggak salah
kolom-kolom sekian berapa. Terus lihat di kolom yang yarmi, yarmiyani, yarmuna. Ketemu nggak? Yang akhirannya ya memang dia. Huruf elat ya. Ada. Iya. Oh, ada. Kan? Yarmi, yarmiyani, yarmuna, yarmi, yarmiyani, yarmi. Nah, gitu kan? Nah, ini yang huanya pakai yarmian. Itu yang pakai nun taukid yang biasa dulu, yang biasa. Oh, yang biasa. Nun taukid mah lebih di belakang lagi. Yarumiyan, yarumiyan. Itu malah yang di belakang lagi, Kak, yang agak depan. Itu lain nun taukid itu ya? Iya. Ya, yang fi'il mudhari mabni lil fa'il al muttasil di dhamiri raf'in. Yang dasarnya itu dulu memang tanpa kemasukan nun taukid. Tidak ada nun taukid ya. Yang itu dulu lah. Yang biasa dulu, dhamir rafa' dulu. Kan ada yaf'ulu, yang suruh, yamuju, ya'abu, yaf'alu, yaf'alillu, gitu kan. Kemudian ada yasunu, yabi'u, yakhafu, gitu kan. Yahzu, yarumi, ya itu yarumi itu. Ketemu? Belum. Kayaknya. Atau lain cetakan? Ini cetakan berapa? Ini cetakan jadul ini kalau saya share itu. Sama sih Mas, cetakan Mas. Yang ini. Coba. Aku belum lihat ke Zoom. Iya, hampir sama. Ya. Oh iya. Ya. Ini itu. Ya. Ya, ketemu. Oke, coba dibaca. Dibaca, Mas? Ya, coba. Yarmiyani yarmuna tarmiyani yarmina tarmiyani tarmuna tarmiyani tarmina narmi. Nah, itu ada mirip memang, mirip betul. Iya, tadi keliru. Pertama yang ada nunnya ya itu. Coba yaftari. Yaftariyani yaftaruna taftariyani taftarina. Awas. Guna itu masih iya loh. Guna. Itu. Yaftarina. Coba ulang lagi. Oh iya. Yaftariyani yaftaruna taftariyani yaftarina taftariyani taftaruna taftarina taftariyani taftarina naftari. Itu. Nah, jadi notice ya. Itu yaftari nahu gitu kan. Nah, apa namanya? Wala ya'ti nabi buhtani yaftari nahu. Yang panjang dirinya gitu. Namanya justru pendek. Oke? Oke. Sangat berguna sebetulnya soal gimana itu belajar dari contoh memang. Dari kita seperti apa dan kasusnya memang dia huruf elat di akhir ya. Iya. Oke, apal Al-Baqarah enggak? Juz 2 apal enggak? Juz 2 belum, Mas. Belum ya? Oke. Ya. Saya pengen coba juz 2. Juz 2 itu di kalau nggak salah di ayat 200-an berapa sih itu?
Ini di 237. 237. 237. Coba dibuka 237 sama kalau di buku Tasrifan itu di Yahzuani di sebelah kanannya. Ya, itu. Nah, oh, ada. Itu atau sebetulnya ya Yahzuani. Oh, bentar. Oh, gini. Oh, ya benar. Yahzuani. Itu coba diganti dengan Ya'fuani. Ya'fuani ya'funa ta'fuani ya'funa ta'fuani ta'fuani ta'funa ta'fina ta'fuani ta'funa na'fu. Oke, sip. Nah, itu kalau di ayat 237 Al-Baqarah itu kena an itu ada ya. Illa apa? Fanis uma farotum illa ayyafuna au ya'fualladhi biyadihi uqdatun nikah gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang satu ayyafuna sama au ya'fuwa. Itu au ya'fuwa. Ya. Oke. Sekarang yang pertama illa ayyafuna itu ditarik dari domir apa? Ayyafuna. Domirnya berarti hum. Nah, salah. Kalau hum itu ayyafu, nunya hilang. Kalau seperti itu, nunya nggak hilang, itu curiganya apa ya? Kalau nggak hunna, antunna. Kalau nggak kalau tidak hunna, antunna. Berarti apa? Iya. Pertanyaannya ayyafuna, dia ditarik dari domir apa? Yang ayyafuna kan bukan au yafu. Bukan, yang ayyafuna itu dulu. Itu ditarik dari domir apa? Ayyafuna kalau nggak hun. Hunna, ya benar, hunna. Iya. Emang dia dari hunna karena fi'il mudhari yang domirnya niswah itu, yang perempuan itu, hunna atau antuna, itu kena amil apapun dia kebal. Enggak ada yang dia kebal. Itu ada di kalau di kaidah ini ya, kaidah apa namanya? Kaidah sorof itu kan beberapa yang kena apa namanya? Kena tanda-tanda itu kan yang idza itasala bihi dhamiru apa namanya? Dhamiru tasniyatin, dhamiru jam'in ya. Wa apa? Au dhamiru dhamiru muannats yang mukhatabah ya. Af'alul khamsah istilahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, hunna sama antunna masuk af'alul khamsah enggak? Yang masuk asmaul khamsah itu. Kalau asmaul khamsah kan abuka, akhuka, wa afuka, wa fuka, wa zumalin. Berarti nggak masuk. Oh, lain. Itu sebetulnya ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah sebetulnya. Af'alul khamsah juga ada. Yang af'alul khamsah meren. Ada yang kalau asmaul khamsah kan yang itu kan yang abuka. Itu asma ya. Kalau af'al ada. Af'al itu ada. Af'alul khamsah itu yang taf'aluna gitu kan? Iya. Tuh. Yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina. Kalau itu kalau nggak salah di Jurumiyah itu ada bab mengenai itu. Idza ittasola bihi dhamiru al-muannatsi au dhamiru al-dhamiru jam'in gitu ya. Nah, saya coba cari ya. Al-Jurumiyah. Oke, saya coba cari matanya ya. Oke, nah ini. Nah.
itu sebetulnya kalau di referensi yang lain itu jadi af'alul khamsah. Af'al, fi'il. Ya, itu. Cuma dia bahasanya agak lain sih ya. Yang ini apa namanya? Wa amma ini kalau nggak salah li nasbi ya. Nasbi khamsu alamatin. Soal alamat yang ini apa namanya? Wali nasbi gitu kan. Wali nasbi khamsu alamatin. Yang termasuk hadfun nuni. Nah, wa ma'adun nuni fa alamatin itu allati raf'uha bisa batin nuni. Nah, itu. So, itu yang bisa batin nuni gitu. Atau kalau di ini kan sebelumnya yang standar rofa ya. Standar rofa itu. Nah, ini yang saya maksud af'alul khamsah itu. Tidak atau salat ini dhamir tasniyatin atau dhamir jam'in atau dhamir jam'in fotografi atau ya itu. Itu yang saya bilang yaf'alani taf'alani yaf'aluna sama taf'alina. Itu yang kena apa? Kena kaidah nahwu, kena iroban. Nah, sekarang pertanyaannya kalau yang hunna sama antunna kena enggak? Sama antunna kena enggak? Pertanyaannya itu kena enggak kira-kira? Yang kena Mas berarti. Oh tidak. Yang kena iroban itu yang tadi ya domir tasniyah, domir jamak sama domir jamak, ya kan? Iya. Sama mu'annas mukhatab. Terus sama mu'annas mukhatab ini. Nah, itu termasuk yang ini sebetulnya yang mu'annas ini kena semua. Apalagi yang tidak ada akhirannya ya. Apa ya lam yatasib bi akhiri syai'un. Ini mesti kena juga kan? Lam yatasib bi akhiri syai'un. Nah, ini terus ini juga terus af'ulu naf'ulu gitu kan kena juga. Nah, sisanya yang belum saya kotaki. Saya kotaki merah aja deh. Nah, ini gimana pertanyaannya yang merah ini? Kena iroban enggak? Oh, enggak, Mas. Oh iya, mabni dia. Mabni. Karena itu. Oke, sip ya. Jadi paham ya. Berarti illa ayyafuna itu itu kan ambil nawasib. Iya. Tapi dia kebal. Berarti tidak membuang nun. Iya, tidak membuang nun. Illa ayyafuna yang saya kotaki di sebelah kiri itu. Nah, itu. Oke. Sip. Iya. Kita terima. Terima ya. Oke, gitu. Itu gunanya tasrifan itu gunanya. Pas ngapain ini kok rasanya kok nunnya nggak hilang ya padahal ambil nawas ya. Ternyata dibaca-baca lagi itu kita gabungkan antara jurumiyah sama tasrifan. Ternyata itu ayyafuna itu guna. Kalau oke. Nah, ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Au ya'fuwa. Ya'fuwa itu apa? Domir apa ya'fuwa? Domir huma, Mas. Ya'fuwa. Ya'fuwa ini. Yahzuwa. Yahzuwa. Domir huwa sebetulnya. Bukan karena dibuang itu, Mas. Oh, enggak ada ya. Ya. Apa tadi? Apa? Huma. Kalau huma itu yahzuwa panjang. Masalahnya dia itu oh ya benar ya, antara dua panjang, ya. Atau au yahwa atau au yahwa. Nah, sekarang gini, kalau
dia di wakof misalkan. Wakof aja. Wakof di kata au ya'fu situ. Wakof. Iya. Baca gimana Iya. itu? Gimana baca? Dibaca au ya'fu. Oh, salah. Itu alifnya itu ada tanda apa itu di atas alifnya? Tanda. Oh, ada tanda. Ada tanda itu, ada tanda bulat kecil ya? Iya. Nah, kalau ada bulat kecil seperti itu, gimana perlakuannya? Jika wakof ya, Mas. Wakof apa wasol tadi, Mas? Wakof kan? Dua-duanya, ayo. Kalau wasol gimana? Kalau wasol jadi pendek, tidak ada madnya. Kalau wakof dengan mad. Intinya nggak dipakai sebetulnya, tidak dipakai dalam bacaan, nggak dipakai. Itu bukannya sama seperti kasus di. Berarti kalau wakof itu jadi au ya'fu. Jadi kalau au ya'fu, ya antara yang biru atau merah, ayo. Nah, antara biru atau merah. Ayyahzua atau ayyahzua. Berarti yang biru, Mas. Yang biru, oke. Kalau mau yang tasniyah, itu coba lihat di surat At-Tahrim ayat 11. 11 apa 10? 10. Oh, beda dengan yang di Al-Insan itu ya, Mas. Al-Insan juga ada, Pak. Al-Insan itu di mana? Salah sila. Iya, bukan. Di ayat. Kalau yang salah sila itu kalau wakaf ya salah sil, udah. Karena memang ada tanda gitu. Tahriro, Mas. Wahar. Wahariro apa? Bukan. Kawariro. Iya, kawariro. Nah, masalahnya kalau kawariro itu kalau di mushaf kita ya, yang kita pakai mushaf Hafiz ya, itu tanda bulatnya lain. Antara koridor yang pertama sama koridor yang kedua itu lain tandanya. Yang pertama lebih lonjong, yang kedua lebih bulat, lebih kecil. Itu lain. Nah, yuk. Oke. Iya, Mas. Lain, tandanya lain. Bahkan di ilmu qiraat ini lebih panjang lagi bahasanya. Dibedakan antara yang ayat 15 sama ayat 16 itu lain perlakuannya. Yang dia pakai bulat telur itu apa, yang dia pakai bulat donat apa gitu. Bahas makanan pula. Maksudnya bulat lonjong sama bulat ini ya. Belum maghrib kayaknya. Tuh. Iya, saya pakai mushaf yang itu soalnya. Jadi bulatnya sama, Mas. Oh, lain. Bulatnya lain. Saya pakai mushaf Arab itu bulatnya lain. Oh, iya. Mushaf Arab ya. Enggak tahu mushaf Lebanon apa mushaf Mesir ini. Tuh, atau mushaf Suriah. Itu dia lain. Yang satu lebih lonjong, lebih inilah gitu ya. Yang satu lebih bulat, lebih kecil biasanya. Tuh. Itu. Nah, kalau dibandingkan sama Yakfua itu sepenglihatan saya itu dia ngikut atau sama dengan koridor yang kedua. Mau wasol, mau wakof tidak dipakai. Jadi nanti kalau wakof ya au ya'fu gitu. Cetakan mushaf itu memang lain-lain ya. Cuma kalau yang saya pakai itu atau mudah-mudahan sama sih. Polanya sama. Antara koridor yang pertama sama koridor yang kedua itu lain. Beda. Kebulatannya lain. Bundernya lain gitu. Tapi emang yang lonjong itu ada lagi, Mas? Kalau yang lonjong itu kalau wakof dibaca.
Lain dengan yang itu ya. Qawariro itu kalau mau wakaf di situ. Tapi kalau qori yang kedua itu kalau diwakafin qawarid. Punya mushaf Arab? Iya. Oke. Mushaf Arab kebetulan ada di rumah. Cetakan Arab itu seingat saya ada kok penjelasannya di apa? Mulhadhah atau apa yang di belakang itu lah istilah Anas. Mustalahat. Belakang. Bagian belakang, Mas. Ya, coba tangga. Antara bulat yang itu sama bulat yang itulah. Saya ambil. Budayakan semua mushafnya yang punya. Ini dibuka. Ya, udah ketemu? Udah. Nah, ada bulat-bulat. Iya kan? Nah, kalau nggak salah, kalau saya share ini seperti ini. Nah, ya, bulatan yang ya enggak? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, ada bulatan yang gini, yang dia lebih kecil, sama bulatan yang lebih lonjong. Iya. Istilahnya apa namanya? Kholiyah apa nih? Kholiyatul wasat sama qaimah mustatilah gitu ya. Iya. Atau waktu hakada apa ya istilahnya? Mustatil sama mustadir kalau istilah di mushaf yang lain ya. Tapi cuma qaimah Oh enggak. Kalau yang ini yang saya share nggak ada istilahnya ya. Dan di bawah itu mustatilah itu yang pegang. Nah, di mushaf yang saya pegang malah yang lonjong itu bentuknya bulat biasa, Mas. Cuman bedanya dengan yang bulat atasnya itu jadi kecil yang ya? ini enggak loh. Iya, bulat kecil sama bulat telur, Mas. Oke, sih. Nah, tahu ya bulat telur itu mustatilah ya. Iya. Oke. Perlakuannya gimana? Oh, yang bulat telur di sini mustadir, Mas. Gitu. Iya, terus yang bulat biasa ini mustatilah. Oh ya udah ya, berarti istilahnya mustatilah, ya mustatilah sama mustadir gitu ya. Mustadirah. Iya. Oke. Nah, sekarang coba dibaca yang mustatil itu perlakuannya seperti apa? Ya dulu ala itu kalau nggak salah ziyadatiha. Iya, Mas. Ala ziyadatiha wasala la waqafa. Waslan la waqafan. Jadi kalau di apa namanya? Di wasol itu kan dibacanya ana khairum minhu, gitu kan? Iya. Kalau di waqaf ana panjang dipakai alifnya. Maksudnya gitu la waqfan gitu maksudnya. Kalau waqaf tanda itunya dianggap nggak ada, tapi kalau wasol ada. Iya. Ya menghalangi mat gitu loh. Sekarang yang satunya. Yang satunya fala yuntiqu bihi bil wasli wala fil waqfi. Jadi kalau mau waqaf misalkan ada kan contohnya apa? Contohnya min nabai. Min yatlu. Terus lagi ulaika. Terus min nabai. Min nabai. Kalau di wasol gimana? Kalau di waqaf di kata itu gimana? Kalau wasol min nabai mursalin. Terus kalau waqaf gimana?
Min naba. Naba, udah. Emang nggak dipakai betul gitu. Hurufnya karena ada tanda itu, jadi nggak dibaca betul di bawah hurufnya itu. Nah, termasuk yang kasus yang au ya'fuwa tadi. Jadi mungkin agak menyalahi ini ya, menyalahi kaidah sorof ya, yang ya'fuwa harusnya kan nggak pakai alif ya, tapi pakai alif. Tapi apa maknanya? Secara mushaf Rasm Utsmaniyah itu tetap ada alifnya, tapi ketika dibaca itu nggak dibaca betul gitu. Jadi illa an ya'fuwa pendek atau illa apa namanya? Au ya'fuwa atau kalau waqaf au ya'fu. Nah, berarti kan dia huwa. Iya. Ayat 237 tadi. Nah, oke. Sip. Nah, itu memperhitungkan betul-betul gimana maknanya ketika memang sudah hafal ya, terus menangkap keanehan, cari tahu dan itu baca. Oke. Nah, sekarang lain kalau yang kasus yang ketiga, wa an ta'fu. Itu dombernya apa? Jadi yang wa an ta'fu, Mas. Berarti domirnya dombernya apa? An ta'fu berarti jadi memperhitungkan kondisi ketika wasolnya gimana, ketika wakofnya gimana. Pasangan itu pair. Ya, berarti domirnya adalah antuma. Antum. Kalau antuma itu kalau mau diwakof di situ wa anta'fuwa. Itu kalau antuma. Oh, tetap masih pakai yang itu, Mas. Tas tila. Masalahnya dia wawunya fathah enggak? Ya, tahu sifir yang mustadir itu, tetapi dia juga dilihat juga wawunya dia harokatnya fathah atau dia enggak ada harokat atau sukun. Oh, iya. Jadi memperhitungkan itu. Gitu. Jadi dia domainnya antum sebetulnya. Antara kondisi wa an ta'fu sama wa an ta'fu. Ketika mau diwakof, mau diwasul, bacanya sama. Jadi dia tidak dilakukan lagi antum. Yang asalnya ta'funa, dia kenaan jadi membuang nun kan. Ta'fu. Iya. Gitu. Lain loh sama kasusnya yang kedua sama au ya'fuwa tadi. Oke? Oke, Mas. Oke. Seperti itu. Oke, ada lagi sejauh ini. Oke, mungkin Mas Gipari penasaran, kok yang tasnia tadi kok meleset ya? Kalau yang pengen tahu tasnia itu yang di surat At-Tahrim ayat 10. Dikata waqila dukhulan naro. Iya. Nah, itu alifnya betul-betul nggak ada tanda, berarti betul-betul kepake. Iya, Mas. Nah, itu kalau tasnia gitu. Gitu. Nah, oke. Oke, Mas. Sehingga saya yang itu deh, kalau yang tasnia betul-betul kepake itu ya, alifnya yang segala macam, yafu apalagi itu ternyata saya baru nemu yang satu itu yang di situ At-Tahrim ayat 10. Tasnia betul tasnia. Betul musanna, bukannya 2 orang ya. Iya. Ini 2 orangnya. Itu di kalimat yugniya. Gimana? Di kalimat apa tuh? Itu di akhir fakhonata huma falam yugniya. Falam yugniya. Ya, yugniya juga. Di kalimat yugniya. Ya, yugniya juga. Udkhula juga.
Itu betul-betul kepake. Ambil jawazim ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Jawazim mau ambil nawasib kayaknya kalau fi'il mudhari yang kayak gitu-gitu. Iya, Mas. Oke, ya itu kalau penasaran takmiyah itu seperti itu tandanya lain dengan yang au ya'fuwa tadi. Au ya'fuwa sama wa an ta'fu aqrabu. Baik. Sip. Oke. Sip, Mas. Oke, gitu. Oke. Ini cukup ya. Kalau sudah cukup, mau kapan lagi nih Mas Gifari? Ahad depan. Depan. Iya Mas, ahad depan. Ahad depan itu mungkin agak sepi ya. Udah mulai agak inilah. Jam. Oke. Masuk kampus lagi kapan? Baik itu UPI maupun ITB. Sama sih Mas, sekitar tanggal 9. 9-an ya. Tanggal 9 atau tanggal tanggal 9. Yalah. Iya. Sudah di rumah ya Mas? Kalau saya di rumah mertua ini sebetulnya. Oh. Daerah masih Jawa Barat Mas? Mojokerto. Aduh, Mojokerto. Ya. Rumah orang tua sendiri di Gresik. Di Gresik. Ya. Saya juga sudah nyala berumah. Kalau Mas Ibar di mana nih? Di Indramayu Mas. Berarti pondok sepi juga Mas? Sepi. Kenapa pulang semua? Iya. Apa? Dia mau liburan habis Idul Fitri. Itu kan enggak? Iya. Iya Mas. Oke. Sip. Mas. Ya, terima kasih juga udah banyak menggunakan lagi musaf-musaf yang memang mungkin lama nggak dibuka itu atau buku-buku yang memang segala macam itu paling nggak dipilih lagi. Nah, dalam hal yang memang itu soal sifat mustadir sama mustatil gitu, terus meninjau lagi panjang pendeknya dari ilmu mudhari terutama itu yang biasa kena. Iya Mas, dan ini juga membuka wawasan saya sih untuk saya kira dulu ya Mas, dulu waktu kecil itu memakai mushaf Arab itu seperti susah gitu, apakah ini salah gitu, saya kan nggak biasa waktu kecil itu. Jadi dan sekarang baru tahu bahwa yang lengkap dan yang ya itu mushaf Arab yang seperti ini. Menyandingkan, menyandingkan betul. Saya waktu itu SMA itu ngelakuin gitu, menyandingkan antara mushaf cetakan Indonesia atau Putra atau manapun itu Kudus sama mushaf cetakan Madinah atau Arab secara umum. Itu betul-betul ini. Bacanya harusnya sama. Hanya soal bagaimana baca. Nah, begitupun yang saya lakukan ketika waktu sempat beli mushaf Qolun sama mushaf Warosh. Itu soal dicocokkan sama cara bacanya. Ini soal hanya tanda beda tanda baca aja sebetulnya. Yeah. Bisa saja misalkan mushaf Warosh itu diperlakukan sebagai mushaf Hafiz karena memang soal tanda baca aja berbeda. Dan dibandingkan dengan yaitu membandingkan antara dua mushaf yang riwayat berbeda itu harusnya secara resum Utsmani sama. Harusnya sama. Yeah. Mushaf Utsmani. Itu juga menarik benang merah Mushaf Utsmani yang bukan utama ya. Iya. Oke Mas, mungkin cukup. Banyak. Ke depan ya insya Allah ya. Ya insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas.
Ya, silakan.